Now at his feet we 네, 오늘도 다시 오실 주님을 생각하며 우리 함께 찬양하기를 원합니다. 한번 자리에 일어나셔서 함께 찬양하실까요? 우리 하나님께서는 우리의 주인 되시며 우리의 삶을 인도하시는 분이십니다. 여러분께 믿으십니까? 우리 한번 박수로 주님을 높여드리면서 찬양하기 나가봅니다. 할렐루야! the thunder, we have seen the storm, echoes of your kingdom coming, rumors of our home. One day we will stand before you, Lord. That's true. Our altogether beautiful reward. We will give you glory, bring you honor, King above all kings. You deserve our everything. We will lift our voices with your praises. Jesus, you are our King. So now we walk in darkness, though now we see in part. Right now we're warmed by burning flames of fire in our hearts. You promise you will lead us to your throne. Oh, when we will worship you, you alone, you alone. We will give you glory, bring you honor, King above all kings. You deserve our everything. We will lift our voices with your praises. Jesus, you are our King. Oh.
있기 원하네. 광야에 꽃을 피우시고 사막에 강물을 내시는 주의 놀라운 손길. 푸른 마르고 꽃은 시르나 주의 말씀은 영원하네. 아멘. 나의 마음 주의 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로 나의 삶 주의 말씀을 따라 이루신 주의 나라를 향해 주의 시선 있는 곳. 다시 한번 목소리 높여 찬양합니다. 주님 믿는 것. 주님의 마음이 있는 곳, 주님의 시선이 있는 곳, 내가 있기 원하네. 푸른 마르고 나의 마음 주 성전이 되어 영원한 주의 말씀을 향해 주의 마음 있는 곳으로
주의 말씀을 따라 이루시 주의 나라를 향해 주의 시선 있는 곳 I have decided to follow Jesus no turning back No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning. 우리 다시 한번 고백합시다. 주 예수님만 따라가리라. 주 예수님만 따라가리라. 돌아서지 않으리라. 주 예수님 가리라 돌아서지 않으리라 세상 등지고 십자가 보니 돌아서지 않으리라 세상 등지고 십자가 보니 돌아서지 않으리라 주 한 분만으로 난 부족함 없네 내 모든 필요 주 안에 있네 주 한 분만으로 주 한 분만으로 난 부족함 없네 내 모든 필요 주 안에 있네 아멘. 우리 계속해서 찬양하면서 우리 하나님이 어떤 분이신지 한번 고백하며 선포하며 이런 분이시기 때문에 우리가 그분을 주로 인정할 수 있는 이런 분이시기 때문에 우리가 주님만을 따를 수 있는 분이심을 기억하며 찬양할 수 있는 시간 되기를 원합니다. Our Father, everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Christ as our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. And I defended, suffered and crucified,
Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. 다시 한번 고백합니다. 나 믿네, 나 믿네, 예수. 나 믿네, 주의 부활. 나 믿네, 예수 그리스도는 주. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in life eternal, I believe in the virgin birth, I believe in the saints' communion, and in your holy church. I believe in the resurrection, when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. 나를 위한 예배하니 주님 뜻을 향한 예배. 내 마음과 정성 다하여서 주 앞에 드려지는 예배. 온전한 예배, 내 맘의 예배, 내 모든 것 받기 합당하신 분, 주 앞에 엎드려 예배합니다. 나의 모든 삶, 나의 모든 뜻, 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배
드리기 원하네. 나를 위한 예배하니 주님 뜻을 향한 예배, 내 마음과 정성 다하여서 주 앞에 드려지는 예배, 주 앞에 엎드려 앞에 순종하는 삶의 예배 드리기 원하네. 예배란 그런 것입니다. 우리의 모든 것 내려놓고 우리의 삶을 주님 것으로 세우는 것, 주님께서 원하시는 대로 살아겠다 고백하며 선포하며 나가는 것이 예배의 시간인 줄로 믿습니다. 우리 다시 한번 목소리 높여 주님께 고백하며, 주님 우리의 삶을 모두 주님께 드립니다. 다시 한번 목소리 높여 찬양하며 나가기를 원합니다. 주 앞에 엎드려 말씀 앞에 순종하는 삶의 예배 드리기 원하네. 우리 함께 계신 주님께 우리의 모든 것을 드립니다. 우리 영광의 박수를 드리며 선포하며 그렇게 예배하며 나아갑니다. 우리 자리에 앉으시겠습니다.
오늘의 미션 포커스는 프리덤 마켓과 저스티스 벤처스 인터내셔널입니다. 3년 전부터 시작한 영어권 교회의 프리덤 마켓은 2,500만 명 이상의 노예 상태로 사는 사람들과 500만 명 이상의 인신매매를 통한 성노예와 학대받는 사람들을 돕기 위해 시작되었습니다. 인신매매 피해자들을 구하고 자립을 돕는 사람들과 단체들의 물품을 구입하고 프리덤 마켓을 열어 세계 곳곳에서 고통받는 이들에게 도움을 전달하는 Justice Ventures International의 사역을 후원하고 있습니다. 세계 12개의 단체가 물품을 판매하여 그 이익금을 전달하게 되는데 우리 열린문 영어권 교회 체육관에서도 현장 판매가 11월 13일과 11월 14일에 진행되며 온라인 판매도 진행될 예정입니다. 프리덤 마켓과 JVI를 위한 기도 제목은 첫 번째로 전 세계에 하나님의 형상을 파괴하는 인신매매를 종식시켜 주시고 인권을 보호하여 주시고 회복하여 주시기를, 영어권 교회의 프리덤 마켓을 통해 지역 사회와 열방에 하나님의 사랑과 위로가 전해지도록, 인신매매로부터 희생자를 구출하고 미전도 종족 사람들의 인권을 회복하는 협력단체인 JBI의 사역이 잘 진행되도록입니다. 이 시간 다 함께 기도하시겠습니다. 만왕의 왕이시며 모든 만물을 통치하시는 하나님, 어제도 계셨고 오늘도 계시며 영원토록 계시는 영원하신 하나님 아버지를 찬양합니다. 죄와 허물로 죽어있던 우리를 예수 그리스도와 함께 살려주셔서 우리가 창조주 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 해주셔서 감사합니다. 또 오늘도 하나님의 은혜로 한자리에 모여 함께 예배할 수 있음에 감사합니다. 감사할 내용이 삶 속에 너무나 많지만 지난 한 주간의 삶을 되돌아보면 감사하기보다는 불평하고, 또 예수님이 우리의 삶과 모든 관계의 주인 되심을 드러내며 살겠다고 다짐했지만 우리 뜻과 생각을 따라 살았음을 고백합니다. 우리를 향해 늘 신실하신 하나님과는 달리 신실하지 못했던 우리의 삶을 용서해 주시고 다시 주님 앞에 설 수 있도록 은혜를 더하여 주세요. 예수 그리스도의 보혈이 우리를 정결케 하고 하나님 아버지의 자비와 긍휼이 우리를 다시 세우심을 믿습니다. 주님, 사랑하는 우리 넥스트 공동체를 위해 기도합니다. 넥스터들이 참 포도나무 되시는 예수님께부터 열매 맺는 제자들이 되어 하나님께서 우리의 삶과 사역을 통해 영광 받으시기를 기도합니다. 모든 겸손과 온유와 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하여 성령이 이미 하나 되게 하신 이 공동체를 힘써 지켜나갈 수 있도록 우리 모두가 한마음 한뜻으로 더 기도하고 힘쓸 수 있도록 도와주세요. 특별히 오이코스 안에 아직 예수님을 모르는 지체들이 있다면 우리의 삶과 오이코스를 통해 그들이 하나님의 살아계심을 볼 수 있도록 우리를 사용해 주시기를 간절히 기도합니다. 우리의 오이코스가 세워진 목적과 방향성을 분명히 기억하게 하시고
우리를 어둠에서 불러내어 놀라운 빛 가운데로 인도하신 주님의 업적을 선포하는 오이코스들 되기를 기도합니다. 또 공동체를 섬기는 리더들에게 지혜와 사랑을 허락하셔서 우리를 위해 생명을 주기까지 섬기신 예수 그리스도의 모습을 본받아 더욱 섬기고 희생할 수 있도록 도와주세요. 이번 주 미션 포커스인 프리덤 마켓과 JBI를 위해 기도합니다. 죄로 인해 깨어진 이 세상 안에 인신매매와 학대로 인해 고통받는 사람들이 많이 있습니다. 하나님, 그들의 아픔을 누구보다 잘 아시는 주님께서 그들의 인권을 보호해 주시고 회복하여 주세요. 그리고 영어권 교회 프리덤 마켓을 통해 지역사회와 열방에 하나님의 사랑과 위로가 전해지기를 기도합니다. 또 인신매매로부터 희생자들을 구출하고 미전도 종족 사람들의 인권을 회복하는 협력단체인 JBI의 사역을 도와주시기를 기도합니다. 마지막으로 오늘 예배를 위해 기도합니다. 오늘 말씀을 전하시는 신용성 목사님께 성령 충만함을 허락하시고 주님의 지혜와 능력을 더해주세요. 또 이 시간 함께 예배하는 모든 사람에게도 성령 충만함을 허락하셔서 거룩하신 하나님께 더욱 나아갈 수 있도록 도와주세요. 감사드리며 이 모든 것 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘. 귀한 찬양과 기도 감사합니다. 할렐루야. 넥스트 예배 오신 여러분들 주님의 이름으로 환영하고 축복합니다. 벌써 11월 달이 됐네요. 시간이 참 빠른 것 같아요. 11월 달 하면 감사의 달이죠. 여러분들은 무엇을 감사하십니까? 저는 오늘 아침에 일어나서 무엇이 감사한지 생각해 봤어요. 한 시간 더 잔 것이 너무 감사하더라고요. 이번 한 달간 우리 삶 속에서 아주 작은 것이라도 소소한 것이라도 하나님께서 주신 은혜를 한번 기억하면서 우리의 삶을 감사로 올려드리는 그런 귀하고 복된 한 달이 되기를 주님의 이름으로 간절히 바랍니다. 몇 가지 광고 드릴게요. 성탄 주일에 있을 세례식을 위한 세례 교육이 11월 21일부터 4주간 진행이 됩니다. 또 세례에 관심이 있으신 분들은 우리 장철진 우리 부장님께 문의해 주시면 되겠습니다. 그리고 오늘 오이코스 성경 모임 대신에 드라마 바이블을 위한 사진 촬영이 있다고 합니다. 혹시 오이코스가 없으신 분들은 2예배실로 모여주시면 저희가 함께 하도록 하겠습니다. 그리고 오늘 혹시 넥스트 예배에 처음 방문하신 분들이 계시다면 진심으로 환영합니다. 예배를 마치신 후에 우리 새 친구부의 안내를 받으시면 교회에 대해 자세한 소개를 해드리도록 하겠습니다. 나머지 광고들은 주보를 참조해 주시고요. 우리가 함께 하나님의 말씀 보도록 하겠습니다. 에베소서 6장 1절부터 9절까지의 말씀입니다. 에베소서 6장 1절부터 9절까지의 말씀을 저와 여러분들이 한 절씩 교독하면서 읽겠습니다. 다 찾으신 줄로 알고 제가 먼저 1절 읽습니다. 자녀들아, 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 또 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 종들아, 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하고 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯 하고 사람들에게 하듯 하지 말라. 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받은 줄을 알미라. 같이 읽습니다. 상전들아, 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 말씀을 위해서 잠깐 기도할게요. 살아계신 하나님 아버지, 이 시간 주님의 이름을 찬양합니다. 오늘도 저희를 이 예배의 자리에 불러주시고
마음껏 주님을 찬양하고 경배할 수 있는 이 귀한 시간 특권 허락해 주심에 하나님 너무나 감사합니다. 저희들이 하루하루 살아가는 것, 또 주님의 자녀라고 불릴 수 있는 것이 얼마나 놀라운 은혜인지를 깨닫게 하여 주시옵소서. 오늘 예배를 통하여서 우리가 아닌 하나님이 주인공 되시고 예수 그리스도가 높아지는 예배의 시간이 되기를 간절히 소망합니다. 주님, 이 시간 가운데 이미 임재하시고 또 역사하고 계신 줄 믿습니다. 이제 주님의 말씀을 들을 터인데 성령 하나님, 우리의 마음과 귀를 열어주셔서 주님의 말씀을 듣고 반응할 수 있도록, 우리의 삶 가운데 변화와 적용이 있을 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 이 모든 시간 주님께 맡겨드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 여러분, 어느덧 이제 에베소서 말씀 시리즈가 막바지에 다다랐습니다. 이번 주와 다음 주에 이제 2주간 마지막 에베소서 6장을 살펴보고 나면 모든 여정을 우리가 다 마치게 됩니다. 그동안 우리가 설교 시리즈와 더불어서 45일간 에베소서 말씀 묵상을 함께 진행했는데요. 여러분들 잘 참여해 주셔서 너무나 감사하고요. 또 그것을 통해서 많은 은혜 누리셨기를 바랍니다. 혹시 아직 묵상에 참여해보지 못한 우리 지체들이 계시다면 아직 늦지 않았습니다. 네, 우리 드라마 밀린 거 정주행하는 것처럼 에베소서 1장부터 6장까지 여러분들 꼼꼼히 한번 읽어보시면서 그 말씀에 귀 기울여 보시면 주님께서 주시는 놀라운 은혜가 있을 줄로 믿습니다. 여러분 잘 아시는 것처럼 이번 시리즈 전체 주제가 The Wholeness for a Broken World입니다. 이 세상이 무언가 고장나 있고 망가져 있다라는 것이죠. 성경은 그 원인을 진단하는데 죄 때문이다 라고 이야기합니다. 인간의 죄로 인해 세상은 브로큰 되었고요, 우리는 그 세상 속에 살아가고 있습니다. 그래서 우리가 살면서 뭔가 좀 이상하다고 느끼고 있어요. 매일 들려오는 소식이 좋은 소식보다는 슬픈 소식, 아프고 고통스러운 소식, 또 두렵게 하는 소식들이 우리의 귀에 더 많이 들립니다. 과학과 기술은 나날이 발전해 가는데도 우리 삶이 더 좋아졌다라고 자신 있게 말하기에는 쉽지 않은 것 같아요. 하나님의 형상을 따라 창조된 인간이 하나님의 그 곁을 떠나서 내가 중심돼서 내 마음대로 살아왔기 때문에 이 세상은 점점 브로큰 된 것이죠. 그 결과 세상에는 여러 가지 문제들이 생겨났습니다. 각종 범죄들이 나타났고요, 자연이 파괴됐습니다. 온갖 질병들이 생겼고요, 그리고 나라와 나라들이 분열되고 인간관계 안에서 갈등이 생겼어요. 그 밖에도 우리가 다 열거할 수 없지만 우리가 살고 있는 이 세상에 정말 많은 문제들이 있습니다. 그래서 우리는 느끼죠. There is something wrong. 그런데 하나님께서요, 그 망가진 세상을 그대로 두시지 않고 다시 회복시키기 위해서 우리에게 은혜를 주셨습니다. 그것을 다른 말로 하면 복음을 주신 것이죠. 하나님의 아들인 예수 그리스도께서 이 땅 가운데 오셔서 우리를 죄와 사망에서 건져내셨어요. 뿐만 아니라 이 부셔지고 망가진 이 세상을 다시 회복시키시는 그 리스토레이션 프로젝트를 시작하신 것입니다. 하나님께서는 지금 우리 눈에 보이지 않지만 세상을 다시 온전함 가운데로 만들어가고 이끌고 계시고 있습니다. 그런데 특별히 복음은 망가진 관계를 화목케 하는 능력이 있습니다. 깨어졌던 하나님과 우리와의 관계, 그리고 만물을 다시 하나님께로 화목케 하는 그 하나님의 놀라운 사역, 그리고 그 최전방에 교회를 세우셔서 이 모든 나라와 민족, 열방, 그리고 성별과 언어를 뛰어넘어서 교회 안에서 그것을 하나 되게 하는 그 놀라운 그 화해의 역사를 이루고 계시죠. 그리고 그 일이 교회 안에서만 일어나는 것이 아니라요, 교회 밖에 우리의 삶의 터전에서도 하나님의 회복의 역사가 일어나고 있습니다. 특별히 우리가 가장 시간을 많이 보내는 가정과 일터에서도 하나님께서는 그리스도를 통해서 새로운 역사를 이루기를 원하십니다.
그래서 바울이 그 말씀을 오늘 에베소서에 기록해 놓은 것이에요. 우리가 맺고 있는 관계들이잖아요. 가정 안에서 지난주에 살펴봤던 부부의 관계가 있습니다. 남편과 아내가 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라는 그 대전제 아래 서로 사랑하고 섬기는 것, 그것을 통해 그리스도 안에 새로워진 그 부부의 관계에 대해서 이야기하고요. 오늘 우리가 살펴볼 에베소서 6장에서는 두 가지의 관계, 가정 안에서 부모와 자녀와의 관계, 그리고 일터에서 상전과 또 부하 직원들과의 관계를 우리가 살펴보려고 합니다. 이런 관계 속에서 우리는 어떻게 그리스도인답게 하나님이 원하시는 대로 살아갈 수 있을까요? 한 가지씩 살펴보겠습니다. 첫 번째로 살펴볼 관계는요, Family Relationship입니다. 1절부터 4절까지는 가족 간의 관계가 특별히 자녀와 부모와의 관계에 대해서 권면합니다. 이 권면은 두 가지 원리로 우리가 요약할 수 있는데요. 화면을 보시면 Honor your parents in the Lord, nurture your children with the Lord, with the word. 먼저 바울은 자녀들에게 부모를 공경하라고 가르칩니다. 그러면서 제일 먼저 말한 것이 순종이죠. 1절의 말씀을 우리가 다 같이 한번 읽어보겠습니다. 1절, 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라, 이것이 옳으니라. 바울은 부모 공경의 첫 번째 적용으로서 순종을 가르칩니다. 이것은 특별히 어린 자녀들, 부모님과 한 집에서 함께 살고 있는 자녀들을 염두에 두고 이 글을 쓴 것이죠. 부모의 케어와 보호 속에서 살고 있는 자녀들은 부모님께 순종하는 것이 옳다라고 성경은 말합니다. 아마 이 구절을 읽으면서 이것이 틀렸다라고 생각하는 분은 별로 없으실 겁니다. 우리가 학교에서도 부모를 공경하라고 배우고요. 또 다른 종교나 일반 도덕 윤리책에서도 부모를 공경하는 것이 마땅하다라고 가르치기 때문이죠. 그런데 때론 이 말씀이 참 부담스럽게 다가올 때도 있습니다. 특별히 마더스데이 때마다 교회에서 이 본문을 가지고 설교할 때 마음속에 좀 불편함이 생길 때도 있어요. 특히 미국에서 교육을 받고 자라신 분들이라면 아마 마음속에 why? 그런 퀘스천을 하실 수도 있습니다. 왜 부모님을 공경하고 내가 왜 순종해야 되지? 라는 생각을 할 수도 있습니다. 그런데 그런 질문에 대한 성경의 대답은 굉장히 심플해요. For this is right. period. 더 이상 반박할 여지를 주지 않고요. 성경은 이것이 옳다라고 이야기해요. 근데 어떤 성경학자는요, 이 본문을 조금 다르게 해석할 수 있다라고 말합니다. For this is natural. 이렇게 해석할 수 있다라고 말합니다. 하나님께서 원래 의도하신 자녀와 부모와의 관계가 순종의 관계였다라는 것이에요. 처음 태초에 하나님께서 세상을 창조하시고 가정을 만들었을 때 하나님께서 원래 계획하신 것이 부모와 자녀 사이의 순종이었습니다. 그것을 어떻게 알 수 있냐면요, 성자 예수님께서 성부 하나님을 대하신 것을 보면 알 수 있어요. 항상 아들이신 예수님은 아버지 하나님께 순종하는 삶을 사셨습니다. 그 내용이 요한복음을 보시면 굉장히 많이 나와요. 항상 하나님께 묻고 무엇을 행하시는 예수님을 통해서 그 관계를 우리가 볼 수 있습니다. 요한복음 6장 38절을 보시면요, 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라. 예수님도 하나님 아버지께 순종하셨습니다. 이것이 하나님이 정하신 자연스러운 부모와 자녀와의 관계입니다. 원래 오리지널 플랜, 오리지널 디자인. 근데 죄 때문에 이 관계가 깨어진 거예요. 부모는 자녀들에게 올바른 가르침과 삶을 보여주지 못하고요, 자녀들은 그 부모에게 대항하고 반항하는 일들이 가정 안에서 생겨나게 된 것이죠. 그런데 원래는 그렇지 않았다는 것입니다. 하나님은 그리스도 안에서 이 관계가 다시 회복되기를 바라십니다. 자녀들이 마음껏 순종할 수 있도록 부모들이 하나님 앞에 바로 서 있고 올바른 가르침을 전달하고, 자녀들은 그 신앙의 모범이 되는 부모님의 말씀을 듣고 순종하는 그 모습이 하나님께서 원하시는 모습이고 구원받은 우리에게 회복되어져야 할 모습인 줄로 믿습니다. 저는 바라요.
비록 우리가 깨어진 세상 속에 살고 있어서 우리의 가정들도 브로큰 패밀리들이 많고 부모님을 온전히 존경하고 순종하지 못하는 것이 이 사회의 전반적인 모습이지만, 복음을 믿고 예수님을 영접한 사람들을 중심으로 이것이 다시 새롭게 redefine 되는 거예요. 부모님을 공경하는 것이 내추럴한 것이다, 이것이 옳은 것이다 라고 보여줄 수 있으면 참 좋겠습니다. 그런데 2절에서요, 바울은 순종보다 더 포괄적인 명령을 우리에게 줍니다. 2절의 말씀 함께 읽겠습니다. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것은 약속이 있는 첫 계명이니. 내 부모를 공경하라는 이 명령은요, 10계명에 있는 그 계명인데 10계명 중에 5번째 있는 계명이에요. 근데 이 계명은 그냥 하나님께서 어떤 명령만 주신 것이 아니라 약속도 함께 주셨습니다. 그 약속이 무엇인지 3절에 나와 있습니다. 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 이 구절도요, 출애굽기 20장 12절에서 주신 약속을 인용하는 것입니다. 부모님을 공경하는 것이 하나님의 뜻인 동시에 주님의 축복을 받는 통로라는 것이죠. 우리가 오해할 때가 참 많아요. 하나님은 우리에게 명령만 하시는 분이시다, 하라는 것이 참 많다. 근데 하나님의 의도는요, 속마음이 무엇이냐면은 그것을 통해 우리가 주님의 축복을 누리시기를 원하는 거예요. 내가 너희들이 이 말을 통해서 너희들이 참 잘되고 복되기를 바란다. 제가 가끔씩 성도님들하고 얘기하다 보면은 이 구절을 가지고 사실이냐고 묻는 분들이 계세요. 목사님, 정말 부모님 잘 공경하면 이 땅에서 잘되고 장수하는 건 맞습니까? 그럼 제가 어떻게 대답할까요? 궁금하시다면 한번 트라이 해보십시오. 하나님께서 그렇게 약속하셨잖아요. 부모님을 공경하면 잘되고 이 땅에서 장수하게 하신다고 하신 약속을 저는 믿습니다. 그래서 가능하면 여기 있는 모든 우리 넥스트 청년들이 부모님을 잘 섬기고 공경해서 하나님이 주신 축복을 누리시기를 바랍니다. 그런데 여러분, 그 축복이 단순히 피지컬한 블레싱만을 말하는 것은 아닌 것 같아요. 하나님께서는 이것을 통해서 영적인 축복을 우리에게 약속하십니다. 새 언약 백성들에게 잘되고 장수한다는 것은 예수 그리스도를 통한 구원과 영생을 의미하는 거예요. 여러분, 구약의 이스라엘 백성들에게 하나님께서 이 약속의 땅을 주시고 그리고 장수하는 복을 주셨잖아요. 근데 이것은 어떤 것을 우리에게 맛보기로 보여주냐면은 우리가 장차 들어갈 그 하나님의 나라, 그리고 영원한 생명을 보여주는 그림과 같다라는 것이에요. 그래서 이 구절을 가지고 이 땅에서 잘 되는 것에만 포커스를 맞추는 것이 아니라 내가 하나님 나라의 백성으로 누릴 그 영광스러움, 그리고 주님께서 주실 그 영원한 생명을 우리에게 약속해 주셨다라는 것을 믿는 것입니다. 여러분, 그 약속을 믿는다면 부모님을 공경할 수 있게 되지 않을까요? 아니, 공경해야 합니다. 그렇다면 이 공경한다라는 말의 의미는 구체적으로 무엇을 말할까요? 팀 켈러 목사님께서 이 본문을 가지고 설교를 하셨는데 이렇게 정의했습니다. Honor is the decision to treat your parents with dignity and with courtesy, and it's also a decision to provide long-term loyalty to their best interest. 공경이라는 것은 부모님을 존엄하고 공손하게 대하기 위한 결정이며 부모님들의 최선의 이익에 장기적인 충성을 제공하기 위한 결정이다. 팀 켈러 목사님은 이러한 결정이요, 우리의 감정과 상관이 없는 모럴 초이스다라고 얘기를 해요. 복음을 경험한 사람들이 우리 부모님에 대한 우리의 감정과 상관없이 그렇게 하기로 선택하고 결단하는 것이라는 것이죠. 우리 부모님들이 다 훌륭하고 좋은 분이시면 좋겠지만 그렇지 못할 수도 있습니다. 어떤 부모님은 정말 우리에게 잘해주시고 따뜻한 부모님도 있지만 우리에게 너무나 매몰차고 차가운 부모님도 계실 거예요. 그분들의 어떠함과 상관없이 주님이 주신 은혜 때문에 그렇게 하기로 결정하는 것, 그것이 공경이다라고 말합니다. 우리가 그리스도 안에서 새로운 피조물로 거듭났기 때문에 할 수 있는 결단이라는 것입니다. 그런데 지금 이 자리에 앉아있는 청년들 중에 부모님께 순종하라, 공경하라는 말이
불편하게 다가오는 분들이 분명히 있을 것입니다. 아버지라는 그 말만 들어도 두렵고 치가 떨리고 생각하기 싫은 그런 분들이 있을 수도 있습니다. 어머니를 생각했을 때 답답하고요, 싫고 그냥 짜증나는 분들이 계실 수도 있어요. 자라오면서 부모님에게 너무나 큰 상처를 받아서 트라우마로 남아있는 분들도 계실지 모릅니다. 그럼에도 불구하고요, 성경은 부모님을 공경하라라고 말해요. 어떻게 그것이 가능할까요? 우리의 감정으로, 우리의 생각으로 우리가 갖고 있는 부모님에 대한 그 이미지와 트라우마가 이렇게 큰데 어떻게 부모님을 공경하고 사랑할 수 있을까요? 성경에서 말하는 것은 그것을 주 안에서 행하라라고 말합니다. 우리의 힘으로는 절대 할 수 없습니다. 나에게 상처를 주고 나를 아프게 하고 나를 힘들게 했던, 억압했던 그 부모님을 용납하고 사랑하는 거 할 수 없어요. 그런데 우리 안에 예수 그리스도가 계시기 때문에, 우리가 그분 안에, 그분의 사랑 안에 잠겨 있기 때문에, 그분의 안에서 용납과 은혜를 경험했기 때문에 부모에 대한 미움과 아픔을 녹일 수 있는 것입니다. 하나님은요, 사랑할 만한 구석이 전혀 없는 우리를 찾아오셨잖아요. 우리가 의인일 때 우리를 위해 오신 것이 아니라 우리가 죄인일 때 우리를 위해서 자기 목숨을 내어주심으로 우리에 대한 하나님의 사랑을 확증해 보여주셨습니다. 그 사랑을 우리가 정말 경험했다면 우리에게 상처를 준 그 미운 부모님도 우리가 사랑할 수 있지 않을까요? 에베소서 5장 1절 2절은 이렇게 말합니다. 우리가 같이 한번 읽겠습니다. 그러므로 사랑을 받은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고 그리스도께서 너희를 사랑하신 것 같이 너희도 사랑 가운데서 행하라. 그는 우리를 위하여 자신을 버리사 향기로운 제물과 희생 제물로 하나님께 드리셨느니라. 너희가 사랑을 받는 자녀같이 하나님을 본받으라고 말합니다. 성경은요, 우리에게 무언가를 요구할 때 주님께서 하시지 않은 것을 우리에게 부탁하지 않으세요. 이미 하나님께서, 예수님께서 자신을 버리심으로써 그 사랑을 우리에게 보여주셨기 때문에 그 사랑을 받은 자같이 부모님을 사랑하고 부모님을 공경하는 것이 그리스도인인 줄로 믿습니다. 여러분, 부모님을 공경하십시오. 그런데 주 안에서 하십시오. 예수님 때문에, 하나님의 그 한량없는 은혜와 사랑 때문에 그 사랑을 힘입어서 부모님을 사랑하고 공경하시기를 바랍니다. 그것이 정말 힘든 분들이 계시다면요, 정말 죽기보다 더 싫은 분들이 계시다면 오늘 예배를 통해서 주님께 기도해 보시기를 바랍니다. 하나님, 나의 이 감정, 이 상한 마음을 주님 녹여주시고, 성령 하나님, 내 안에, 제 안에 제가 스스로 만들어낸 사랑이 아닌 위로부터 임하는 그 하나님의 사랑이 임할 수 있도록 도와달라고 그렇게 기도하며 결단하는 축복이 있기를 바랍니다. 그런데 성경은요, 자녀들에게만 이런 명령을 요구를 하시는 게 아닙니다. 부모들에게도 동일하게 권면을 하십니다. 그 원리는요, 자녀들을 하나님의 말씀으로 양육하라는 것이에요. Nurture your children with the word. 4절을 한번 보겠습니다. 또 아비들아, 너희 자녀를 노엽게 하지 말고 오직 주의 교훈과 훈계로 양육하라. 이 권면은요, 그 당시 사회에서 굉장히 놀라운 것이었어요. 왜냐하면 그 당시 사회, 특히 로마에서 아버지는요, 절대 권력을 갖고 있었기 때문이에요. 자기 마음대로 자녀에게 행동할 수 있었습니다. 자기가 원하면 벌을 줄 수도 있었고요, 그리고 사슬에 묶어서 밖에 나가 일하게 할 수도 있었습니다. 심지어 말을 안 듣고 반항적인 자녀들에게 사형을 내릴 수도 있었어요. 아마 여러분 그때 태어났으면요, 여기 우리 죽은 사람들 참 많을 겁니다. 저를 포함해서. 그런 시대 속에서 하나님은 부모님들에게 명하는 거예요. 자녀들을 노하게 하지 말고 주의 말씀과 또 그 말씀 안에서 자녀들을 양육하고 훈계하라. 근데요, 하나님의 말씀으로
양육하기 이전에 먼저 해야 될 것이 무엇이냐면은 자녀들을 노엽게 하지 말라라는 명령입니다. 아이들에게 화를 내서 분노를 표출해서 그 아이들의 마음이 깨지지 않도록 하라는 것이에요. 우리가 주님의 말씀을 가르치기 이전에 그 아이들을 분노케 하고 그 아이의 마음을 상처 주는 일들을 하지 말라고 권면합니다. 그래야만 하나님의 말씀이 그 아이들에게 들어갈 수 있기 때문이죠. 이것은 오늘날도 마찬가지입니다. 하나님의 말씀으로 자녀를 양육하려면 부모들이 화를 내서는 안 됩니다. 근데 이것이 참 쉽지 않은 것 같아요. 제 주변에도 보면은 우리 교회도 그렇고 많은 분들이 자녀들을 정말 신앙 안에서 잘 양육하기를 원합니다. 근데 많은 분들이 이제 초등학교, 중학교, 고등학교가 되면서 굉장히 힘들어하세요. 왜 그러냐면은 그분들이 가정 안에서 자녀들에게 화를 내기 때문이에요. 폭언하고요, 때로는 폭력을 행사하기도 하고 비인격적으로 대하기 때문입니다. 그러면서 입으로는 하나님의 말씀 읽어라, 교회 가라, 기도해라 라는 말을 하기 때문에 그 자녀들은 하나님의 말씀과 이 부모의 신앙이 매치가 안 되기 때문에 그것을 받아들이기가 어려운 것입니다. 어렸을 때는 어쩔 수 없이 참고 있죠. 나중에 성인이 되면요, 신앙을 떠나버립니다. 왜냐하면 부모님이 가르치는 것과 그들이 살아내는 것이 다르기 때문에. 늘 부모님은 나한테 화를 내면서 말씀 안 읽었니? 암송 안 했니? 분노를 표출합니다. 그것으로는 자녀를 올바르게 신앙으로 교육할 수 없다라는 것이죠. 부끄럽지만 저도 얼마 전에 그런 에피소드가 하나 있었습니다. 저희 둘째가 며칠 전에 화장실에 혼자 들어갔어요. 여러분, 애들이 조용하면은 좋을 것 같지만 좋은 게 아닙니다. 뭔가 사고를 치고 있을 확률이 굉장히 높아요. 화장실에 딱 들어가 보니까 화장지 두루마리채 변기에 들어가 있고, 싱크대와 이 바닥에 완전히 물이 다 흥건하게 젖어 있고요, 치약을 온데 다 짜가지고 발라놨어요. 순간적으로 제 표정이 모든 것을 말해주죠. 뚜껑이 열렸어요. 그렇지만 한번 참고 치웠습니다. 화장실을 정리했어요. 이제 아이를 씻기려고, 양치질을 시키려고 하는데 아이가 안 하겠다고 버팅기는 거예요. 10분 넘게 실갱이를 하는데 이 아이가 막 짜증을 내면서 칫솔을 던지고 막 화장품 여기 있는 거 다 막 뒤엎고 그런 거예요. 제가 아까 이미 화가 난 상태잖아요. 엉덩이를 제가 진짜 세게 팍 때렸어요. 근데 감정이 섞였어요. 화가 난 상태로 그 아이의 엉덩이를 때렸습니다. 물론 그 아이의 기저귀가 있기 때문에 그 충격이 완화가 된다는 것은 알고 있었습니다. 여러분 신고하지 마세요. 다음 주에도 여러분 뵙고 싶습니다. 근데 딱 때리고 났는데 아차 싶은 거예요. 제 아이가 2살인데 표정을 보니까 완전히 표정이 주눅이 들었어요. 그리고 슬금슬금 뒷걸음을 치더니 방으로 도망갔어요. 근데 그 아이가 보여줬던 표정이 잊혀지지가 않아요. 아빠가 이런 걸로 이렇게 나한테 화를 내고 나를 때리다니. 처음으로 때린 거거든요. 그리고 나서 이제 다시 방에 들어가서 아이를 재우려고 하는데 평소에 우리 집에 루틴이 있습니다. 같이 말씀 암송 몇 개 하고 그다음에 이제 아이를 위해서 기도해주고 자는데 그렇게 할 수가 없는 거예요. 조금 전까지 그렇게 분노한 모습을 아이에게 보여줬잖아요. 화를 내놓고 나서 자, 우리 이제 말씀 암송하자, 기도하자, 이게 제 스스로도 용납이 안 되는 겁니다. 아이가 봤을 때 얼마나 이중적인 모습이겠어요. 그래 놓고서 말씀 암송하자니. 제가요, 아이를 이제 재우고 나서 혼자 하나님 앞에 기도를 드렸어요. 하나님 죄송합니다. 하나님은 이렇게 철없고 죄 많이 짓는 저를 아무 조건 없이 용납해 주셨는데 저는 이 아이의 이런 모습 하나 받아주지 못하는군요. 하나님 죄송합니다. 그리고 아이한테 사과를 했어요. 다음날 일어났을 때 자기 전에 아이한테 사과했어요. 미안하다. 아빠가 때려서 화를 내서 미안하다라고 이야기를 했습니다. 제가 오늘 말씀을 묵상하는데 그 장면이 계속해서 떠올랐습니다. 여러분들 대부분 아직 자녀를 키우지 않지만 대부분 곧 부모가 되실 겁니다. 그날이 생각보다 빨리 와요.
근데 여러분, 이 말씀과 또 제 실수를 여러분들이 기억하시기를 바랍니다. 아이들을 정말 신앙으로 잘 키우고 싶으면요, 말씀을 수백 개 외우라고 하는 것보다요, 분노하지 않고 아이에게 하나님의 사랑과 은혜를 가르쳐 주는 게 더 중요한 것 같아요. 성경 공부를 아무리 빡세게 시키고 막 정말 엘리트 신앙 교육을 시켜도 내가 그 아이들을 정말 사랑하지 못하고 복음을 보여주지 못하면 that's meaningless. 저는 이것이 여러분들 5위 코스 안에도 적용된다고 생각합니다. 특히 리더라면은 기억하십시오. 여러분들이 맡은 영적인 그 사람들, 멤버들, 영적인 자녀라고 할 수 있죠. 그 사람들에게 분노하면요, 여러분의 리더십은 한순간에 내려가는 거예요. 분노하지 않고 하나님의 사랑으로 그리스도의 마음으로 대하시기를 축복합니다. 두 번째로 우리가 살펴보고 싶은 관계는 work relationship입니다. 그리스도인은 일터에서 어떤 모습과 자세를 통해서 살아야 하는지 5절부터 9절을 통해 우리가 살펴볼 수 있습니다. 그런데 먼저 우리가 알아야 할 것은요, 이 말씀이 정확하게 우리의 상황과 동일하지는 않다는 것입니다. 그때는 노예 제도가 합법적으로 있었던 시대입니다. 그리고 노예를 가진 주인들과 종들이 복음을 듣고 예수님을 믿기 시작했어요. 그러니까 바울은 그 사람들에게도 인스트럭션을 줘야 됐습니다. 그렇기 때문에 이 글이 쓰인 것이지 바울 사도가 노예 제도를 허용한 것이 아닙니다. 급하게 그런 상황 가운데 있던 사람들에게 복음대로 사는 것에 대해서 알려준 것입니다. 그런데 흥미로운 것은요, 바울이 자기 편지에 종들에 대한 권면을 넣었다는 겁니다. 여러분, 그 당시 노예들이 교회의 멤버로 받아들여졌다는 것은 굉장히 파격적인 일이었어요. 근데 바울의 편지에 그들이 멘션 됐다는 것은 그들이 철치 멤버십이 있었다는 거거든요. 그러니까 굉장히 놀라운 일이었습니다. 그런데 더 놀라운 것이 있다면 바울은 종들에게만 권면한 것이 아니라 주인들, 상전들에게도 동일하게 권면을 했다는 것이죠. 아까 우리가 아버지들의 권위에 대해서 얘기했는데 그 당시에 이 상전들, 주인들도요, 엄청난 권위를 갖고 있었어요. 종들을 물건처럼 다루는 것이 당연한 시대였습니다. 학대하고 착취하는 것은 그건 정말 자연스러운 일이었어요, 그 당시에. 근데 바울은 그 주인들에게 복음 안에서 그들을 대하라고, 그리스도 안에서 그들을 대하라고 관계를 새롭게 할 것을 명령합니다. 여러분, 바울은 당장 노예제도를 없애라고 하지 않았지만 이 복음을 통해서 그 세상의 가치관과 시스템에 정면으로 도전을 한 거예요. 그리고 그 결과 점차적으로 노예제도는 사라지게 됩니다. 결국 그리스도인들의 그 손을 통해서 결국 노예제도는 사라지게 되었죠. 우리가 이 본문을 볼 때 종들과 상전의 관계에 대해서 우리가 살펴보면서 그 원리를 끄집어내서 오늘날 우리가 어떻게 하면 일터에서 우리의 보스와 또 그 밑에 있는 직원들이 어떤 관계를 맺을 수 있는지 그 원리를 한번 살펴보고 적용해 볼 수 있을 것 같습니다. 그 원리는 두 가지로 요약할 수 있습니다. 첫째는 Respect your boss as you would Christ. Treat your workers as you would Christ. 먼저 첫 번째 원리를 살펴보겠습니다. 5절을 같이 한번 읽어볼까요? 5절. 종들아, 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯 하라. 이 두려움과 떨림이라는 표현은요, 사실 성경에서 하나님 앞에 설 때 나오는 표현이거든요. 근데 이 상전들 앞에 설 때 두려움과 떨림으로 서라라는 말은요, 그들을 그렇게 두려워하라는 말이 아니라 그들 앞에, 상전 앞에 설 때에도 하나님 앞에 서 있는 것처럼 살라라는 말입니다. 코람데오 아시죠? 우리가 직장의 보스 앞에 서 있어도 그들을 두려워하는 것이 아니라 하나님을 경외하는 마음으로 살아가는 자세를 이야기합니다. 그리고 상사를 하나님이 세워주신 권위자로 여기고 존중하라. 요약하면 respect your boss. 하나님이 주신 권위가 있는 사람으로 기억하고 존중하라라는 것입니다. 그리스도인들은 일터에서 상사들을 존중해야 합니다. 그런데 솔직히 말하면 존경할 만한 리더들이, 보스들이 그렇게 많지 않은 것 같습니다.
그 보스들의 말과 행동이 우리를 굉장히 불쾌하게 할 때도 많고요. 교만한 사람들도 많고 거친 사람들도 참 많고 비인격적으로 대우하는 사람들도 많기 때문에 이 말씀을 받아들이기가 참 쉽지 않습니다. 그럼에도 불구하고 성경은 그들의 권위를 존중하고 그들을 높여주라고 말합니다. 세상에서는요, 상사가 없을 때 뒷담화하는 것이 일반적이죠. 제가 예전에 일터에서 일한 적이 있는데 사람들이 모이면 쉬는 시간에 그 사장님이나 매니저 욕을 그렇게 많이 하더라고요. 한국에서는 진짜 심합니다. 이 남자들이 담배 피면서 하는 이야기가 대부분 뭐 우리 사장님이 어쨌네, 부장님이 어쨌네 이런 이야기들을 계속하면서 험담하는 것이 일반적인 문화입니다. 그런데 그 그리스도인들은 그런 문화에 동참하지 말고 역류하라고 성경은 이야기합니다. 우리도 솔직히 억울한 면이 많죠. 같이 동조하고 싶죠. 같이 욕하면서 스트레스 풀면 좋겠는데 그 순간에 침묵하는 것이 복음을 증거하는 삶이다라는 것입니다. 어려운 것은 맞습니다. 그런데 여러분, 누군가 뒷담화하고 있을 때, 가십할 때 이러면 안 돼! 이러면서 파토를 내라는 말이 아니라 거기에 참여하지 않는 것만으로도, 내가 그 말에 같이 끼어들어서 동조하지 않는 것만으로도 그리스도의 삶을 나타내는 것입니다. 믿는 자는요, 끝까지 달라야 합니다. 그런데 때로 이 상사들이 정말 비윤리적이고 비인격적으로 사람들을 대할 때는 우리는 저항할 수 있습니다. 저항하지 말라는 말이 아니에요. 그런데 저항하고 심지어는 일을 그만두는 상황 가운데서도 끝까지 그리스도인답게 매너를 지키고 존중하는 모습을 보여주라는 것이죠. 그렇게 하면 하나님이 영광 받으십니다. 또한 그리스도인들은 무슨 일을 하든 죽게 하듯 성실하게 일하는 사람입니다. 그 자세를 구체적으로 묘사한 것이 6절과 7절입니다. 6절 7절을 한번 같이 읽겠습니다. 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하며 기쁜 마음으로 섬기기를 주께 하듯 하고 사람들에게 하듯 하지 말라. 사람들의 눈치를 보지 말고요, 기쁜 마음으로 주께 하듯 일하라 라고 말합니다. 세상 사람들은요, 눈치로 일을 합니다. 제가 이것을 언제 경험했냐면은 대학교 때 제가 여름방학 동안 몇 해 동안 그 아르바이트를 했습니다. 동대문 시장에 가면은 이렇게 단체 티셔츠를 주문받아서 이렇게 택배로 보내고 판매하는 그런 큰 회사가 있어요. 하루에 막 수백 건씩 오더가 들어와요. 막 단체 티셔츠 박스들 몇백 박스를 막 받아와가지고 분류하고 솔팅하고 때로는 막 티셔츠 프린트를 저희가 막 직접 프레셔를 해서 찍기도 합니다. 그래서 이제 또 주문 받은 대로 이제 티셔츠를 분류해가지고 포장해서 택배를 보내는 그런 아르바이트를 했었어요. 그렇게 일하다 보면요, 하루가 정말 빨리 지나갑니다. 그런데 같이 일했던 그 분들이 대부분 군대를 갔다 오신 분들이었어요. 저만 빼고 다 군대를 갔다 오신 분들이었습니다. 근데 일하는 곳이 창고였는데 에어컨이 없어서 굉장히 덥습니다. 이제 며칠 동안 이제 일하느라고 정신없이 일하는데 이 일하시는 분이 갑자기 나가요. 근데 1시간 동안 없어집니다. 나중에 알고 보니까 그 근처에 은행이 있는데 은행이 굉장히 에어컨이 빵빵하게 나와서 시원하거든요. 1시간씩 돌아가면서 은행에 있다 오는 겁니다. 그것뿐만이 아닙니다. 화장실에 간대요. 화장실에 갔는데도 1시간. 밖에 나가서 또 1시간. 저는 처음에 조금 억울하기도 하고 답답하기도 했습니다. 근데 놀라운 것은 무엇인지 아십니까? 그분들이 사장님이 올 때는 정확하게 와서 일을 하고 있다는 거예요. 땀을 뻘뻘 흘리면서 어떻게 알고 그 시간에는 정말 열심히 일하고 있어요. 근데 저처럼 미련한 사람은 열심히 일하다가 사장님이 올 때 됐는데 화장실에 갑니다. 그때 깨달았어요. 아, 세상은 이런 원리로 돌아가는구나. 대충 이렇게 눈치를 잘 보고 그때 그 상황을 잘 이렇게 대처하고 넘어가는 능력이 중요하구나라는 것을 깨달았는데요. 그래도 저는 그렇게 하는 것이 좋은 방법이라고 생각하지 않았어요. 그분들을 비난하진 않았지만 물론 쉴 때는 쉬어야 됩니다. 근데 쉴 때 쉬더라도 일할 때는 일해야 되는데 사람의 눈치를 봐가면서 속이면서 일하는 것은 하나님이 기뻐하시는 방법이 아닐 것 같아요. 팬데믹이 시작되고요, 많은 분들이 재택근무를 합니다.
편리한 점도 많고 또 여러분들에게 좋은 점도 있을 것입니다. 우리가 take advantage 할 부분들은 해야겠죠. 그런데 여러분들이 아무도 보지 않는 그 상황 속에서 일할 때 다른 것은 다 타협할 수 있지만 정직만은 타협하지 않으시기를 바랍니다. 우리는 하나님의 눈을 의식하면서 사는 사람들이잖아요. 세상 사람들은 이렇게 하는 것이 당연하지만 우리는 하나님 앞에서 살아가고 그리스도께 하듯 일하고 살아가는 사람들입니다. 늘 그렇게 성실하게 일하는 우리가 되기를 바랍니다. 성경은요, 우리의 그런 모습을 주님께서 보시고 기억하신다라고 말합니다. 8절 한번 보시겠어요? 이는 각 사람이 무슨 선을 행하든지 종이나 자유인이나 주께로부터 그대로 받을 줄을 알미라. 선을 행하는 사람, 성실한 사람에게 주님께서 그대로 돌려주신다라고 말합니다. 여러분, 사람은 어떻게 보여지는 것으로 판단받고 우리의 퍼포먼스로 인해서 거기에 따라 성과를 지급받잖아요. 근데 하나님께서는 보이지 않는 그곳에서 성실하고 그리스도인답게 사는 것을 기억하시고 우리에게 돌려주신다라고 이야기하고 있어요. 여러분들의 일터에서 여러분들의 상사에게 정말 존중하는 모습을 보여주시고 성실하게 일하며 살아가기를 축복합니다. 이러한 원리는요, 상사들에게도 보스들에게도 동일하게 적용이 됩니다. 상사들에게 주는 원리는요, treat your workers as you would Christ. 9절의 말씀을 보겠습니다. 상전들아 너희도 그들에게 이와 같이 하고 위협을 그치라. 이는 그들과 너희의 상전이 하늘에 계시고 그에게는 사람을 외모로 취하는 일이 없는 줄 너희가 알미라. 바울이 이렇게 말한 이유는 상전들이 노예들을 거칠게 다루고 폭행하는 것이 커먼한 일이었기 때문입니다. 위대한 철학자인 아리스토텔레스조차도요, 주인과 종은 공통점이 하나도 없고 친구가 될 수 없다라고 말했어요. 그 사색을 많이 하는 위대한 철학가도 종과 이 상전은 함께 할 수 없다라고 이야기했는데요, 하나님께서는 또 바울의 입술을 통해서 주신 말씀은요, 그들을 위협하지 말고 동등하게 죽게 하듯 그들을 사랑하고 대해주라라는 것입니다. 왜냐하면요, 종들도 또 상전들도 결국에는 하늘의 상전 하나님 안에 우리가 살아가고 그분 밑에 우리가 있기 때문입니다. 하나님의 권위 앞에서는요, 모든 사람이 다 평등하고 똑같습니다. 단순히 기능을 위해서 어떤 직분과 지위가 주어지지만 그것을 어뷰즈하고 남용하는 것은 하나님이 원하시는 일이 아니시죠. 주님께서는요, 사람을 외모로 차별하지 않으시기 때문에요, 높은 사람이나 낮은 사람이나 언젠가 그분 앞에 서게 될 것이고요, 그분 앞에서 공정한 심판을 받게 될 것입니다. 저와 여러분들도 이 말씀을 꼭 기억했으면 좋겠어요. 지금은 여러분들이 대부분이 아직은 막 제일 높은 자리나 보스의 위치에 있지 않겠지만 언젠가 하나님께서 높은 자리에 지위를 허락해 주셨을 때요, 여러분들이 아래 직원들을 어떻게 대할 것인가 곰곰이 한번 생각해 보셨으면 참 좋겠어요. 그리스도인으로서 상사는 어떤 존재여야 하는가, 부하 직원들을 어떻게 대해야 하는가. 청년들을 상담하다 보면요, 가끔 그런 이야기를 합니다. 너무 직장 상사가 괴롭게 해서 회사를 그만두고 싶어요, 내지는 그만뒀습니다. 그런데 놀라운 것은 그 상사들이 그리스도인이었다는 거예요. 교회에서 집사님, 장로님, 그리고 정말 활발하게 열심히 막 사역하시는 분들인데 일터에만 오면 너무나 다른 모습을 보여준다는 거예요. 교회에서 그 성실함과 그 열정은 없고 회사들 직원들을 막 대하는 모습 때문에 상처받는 것이죠. 근데 여러분, 우리도 그렇게 될 수 있어요. 지금부터 우리의 인격이 복음 안에서 다루어지고 다듬어지지 않으면 우리도 언젠가 힘과 권위를 갖게 되었을 때, 지난주에 우리가 들었던 것처럼 그 힘과 권위는 사람을 바꿀 수 있어요. 그런데 최종 권위자이신 예수 그리스도 앞에 날마다 복종하는 삶을 사는 것을 연습하면요, 우리가 그 자리에 가서도 사람들을 섬기고 예수님을 대하듯 대할 수 있을 것입니다.
엊그제 우리 청년 리더 한 명이 단톡방에다가 이 구절을 가지고 묵상을 올렸어요. 본인은 회사에서 높은 위치는 아니지만 물건을 오프라인이나 온라인으로 구매하게 되면 잠시나마 우리가 그런 권리들을 누리잖아요. 갑의 위치에 서게 됩니다. 그리고 뭐 음식점에 가서도 마찬가지죠. 우리가 돈을 낼 때 서버들에게 팁을 주기 때문에 잠시나마 우리가 힘을 갖게 돼요. 그때 나는 그 사람들을, 매장의 점원들을, 아니면 음식점의 그 웨이터 웨이트리스들을 어떻게 대하는가? 정말 예수님을 대하듯이 공손하게, 겸손하게 대하는가? 아니면 잠시라도 주어진 그 권력과 힘을 맛보면서 어뷰즈하는가? 여러분들의 일상 속에서 하나님에 대한 믿음과 그리스도에 대한 신뢰가 나타나게 됩니다. 일터에서 그리스도인으로 사시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺겠습니다. 하나님은 복음을 통해서 이 무너진, 망가진 세상을 회복하기를 원하십니다. 그리고 깨어진 하나님과 우리와의 관계, 그리고 우리와의 관계, 특별히 가정과 일터 안에서의 그 관계들이 복음으로 회복되기를 원하세요. 부모들이 자녀들을, 그리고 자녀들이 부모를 공경하고 사랑하는 것, 그것이 주 안에서 이루어져야 하고요. 직장 안에서 상사를 대하고 부하 직원들을 대할 때도 주 안에서 죽게 하듯 우리의 믿음과 신앙으로 그렇게 해야 할 줄로 믿습니다. 그리스도의 주권 안에서 우리의 자아와 욕심을 십자가에 내려놓아야만 가능한 일입니다. 내 자아를 주님 앞에 내려놓고 겸손과 복종함으로, 또 섬김과 사랑으로 아름다운 관계들을 세워나가시는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 그리고 이 시간 다 같이 한번 말씀을 생각하며 기도하기를 원합니다. 같이 기도할 때 우리의 가정 안에 그 관계, 특별히 부모님과의 관계를 놓고 기도하면 좋겠습니다. 여러분들을 낳아주시고 길러주신 부모님이지만 그분들 역시 부족한 점이 있고 기도가 필요한 분들입니다. 특별히 부모님에게 상처가 있고 갈등이 있으신 분들은요, 그 문제를 놓고 지금 이 시간 하나님께 간절히 기도하시기를 바랍니다. 죽을 수밖에 없는 죄인인 나를 찾아와 살려주셨던 그 사랑을 제가 받았는데 그 사랑으로 용서하기 힘든 나의 부모님을 용서하고 사랑하기를 원합니다. 그리고 내 의지와 힘으로 결단할 수 없지만 부모님을 공경할 수 있는 그런 믿음을 주님 허락하여 주시고 가정 안에서 복음을 살아낼 수 있도록 인도해 달라고 우리가 그렇게 기도하면 좋겠어요. 또한 일터에서 여러분들의 모습을 한번 생각해 보십시오. 나는 교회 밖에서도 그리스도인으로 살고 있는가? 교회 친구들이, 동료들이 나를 보지 않을 때, 직장에서 나도 똑같이 세상 사람들과 어울리며 상사를 가십하는 그 일에 동참하며 즐거워하는가? 아니면 조금이라도 다른 모습을 통해 예수님을 증거하고 있는가? 나에게 힘이 주어졌을 때, 조금 더 높은 위치에 세워주셨을 때 나보다 아래에 있는 사람들을 정말 그리스도를 대하듯 사랑하고 섬기게 해달라고, 우리의 모든 관계들이 그리스도 안에서 새로워지게 해달라고 주님의 은혜를 구하면서 시간 다 같이 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 주님 앞으로 나아갑니다.
하나님 감사합니다. 하나님의 은혜 없이는 단 한순간도 의롭게 살 수 없는 우리들이기에 다시 한번 말씀 앞에, 복음 앞에 서기를 원합니다. 세상 속에 살면서 이 망가지고 부서진 세상이 당연한 것처럼 거기에 동조하면서 살고 있는 우리의 모습을 보게 하시니 감사합니다. 죄로 인해서 이 부서진 세상 속에 살면서 그것에 맞춰서 따라가는 것이 아니라 그리스도 안에서 새로운 피조물임을 기억하며 살 수 있도록 우리 가운데 복음에 대한 확신과 명확함을 허락하여 주시옵소서. 특별히 가정 안에서 우리를 낳아주시고 길러주신 그 부모님들을 사랑하고 공경할 수 있는 은혜를 우리에게 주시옵소서. 우리 안에 상처받고 아픔이 많은 청년들이 많습니다. 주님께서 그 상처와 아픔 어루만져 주시고 하나님의 그 한량없는 사랑으로 만져주시고 회복시켜 주셔서 그 사랑 힘입어 부모님을 용서하고 용납하고 사랑으로 공경할 수 있는 믿음의 결단 허락하여 주옵소서. 혹시 자녀들을 키우는 부모님들이 있습니까? 아이들을 키움에 있어서 나의 힘과 자의 능력으로 하는 것이 아니라 분노하지 않도록 날마다 예수님을 의지하며 자녀들을 말씀으로 키울 수 있도록 주님 도와주옵소서. 직장 안에서의 관계를 위해 기도합니다. 하나님, 교회 안에서만 그리스도인이 아니라 교회 밖에서도 예수 그리스도의 흔적을 품은 자로 살아가길 원합니다. 상사를 대할 때에 그들이 아무리 존경스럽지 못하고 사랑스럽지 못한다 할지라도 하나님의 마음으로 그 사람을 보게 하시고 끝까지 존중과 우리의 인격적인 태도를 포기하지 않도록 주님 도와주시고 우리가 힘을 갖게 되었을 때 하나님께서 높은 위치를 주셨다면 겸손한 마음으로 그리스도께 하듯 그들을 대할 수 있도록 주여 우리 가운데 믿음과 은혜 허락하여 주시옵소서. 지금 이 시간 우리가 주님께 받은 것을 감사하는 마음으로 주님께 돌려드립니다. 우리가 가진 모든 것이 주님으로부터 왔습니다. 우리가 고백하오니 주여 이 예물을 통하여서 하나님의 나라가 확장되게 하여 주시고 잃어버린 한 영혼이 주님께 돌아오는 역사가 일어날 수 있도록 사용하는 손길들에게 지혜를 더하여 주시옵소서. 모든 것 주신 주님께 감사와 찬양 올려드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 생명을 주셨네. 주의 마음으로 세상을 섬기며 이 땅 회복하신 십자가를 전하니 우리를 위하여 이 땅에 오셨네. 죄 구하시려 생명을 주셨네. 주의 마음으로 세상을 섬기며 이 땅 회복하신 십자가를 전하리. 그는 주 모든 이름 위에 뛰어난 예수 나 자랑하리라. 나의 삶 예수
예수 그리스도 주님의 흔적 나 품고 살리라. 그는 주 모든 이름 위에 뛰어난 예수 나 자랑하리라. 나의 삶 예수 그리스도 주님의 흔적 나 품고 살리라. 축도로 예배를 마치신 후에 침묵 기도하겠습니다. 이제는 우리를 위하여 생명까지 아낌없이 내어주신 예수 그리스도의 놀라우신 은혜와 우리를 사랑하셔서 우리가 아직 죄인이었을 때 우리를 먼저 찾아와 주셔서 구원해 주신 하나님 아버지의 다함없는 사랑하심과 성령님의 인도하심과 늘 동행하심이 지금 이 자리에서 주 안에서 주신 모든 관계들을 복음으로 살겠다고 결단하며 부모님을 용서하고 사랑하고 공경하겠다고, 또 자녀들을 하나님의 말씀대로 나의 혈기가 아닌 주님의 뜻대로 키우겠다고, 또 직장 안에서 모든 관계들을 주님이 원하시는 그 방향대로 순종하겠다고 다짐하는 우리 모든 청년들의 삶과 가정과 일터 위에 주님의 몸된 교회와 선교지 위에 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.